Okay, so what we have discussed is we are discussing a CI/CD project. Okay, we are discussing a CI/CD project. Okay, so இப்போ நம்ம அந்த CI/CD project நம்ம எங்க பண்றோம், where we are going to implement this in AWS cloud using AWS cloud DevOps tools. We are going to create a CI/CD pipeline. So on the CI/CD pipeline நம்ம discuss பண்ணோம். So what we are going to do is first of all we have an idea. Okay, first of all we have idea. So வந்து ஒரு businessman or business entrepreneur, he have some idea. So he is motivated to create a software. Okay, he is motivated to create a software. End goal வந்து software create பண்ணோம் based on his idea. You have to create a software, that's his end goal, and you want to deliver his software to his end user. For example, Swiggy Zomato மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஐடியா வந்து டெவலப்பர்கிட்ட will inform the developer. So developer start writing code to develop that software. கரெக்டா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெவலப்பர் வந்து கோட் எழுதுவார். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் டெவலப்பர் ரைட் த கோட், வாட் யூ வில் டூ, யூ வில் பி pushing the code to GitHub. Okay, GitHub or code commit. So AWS code commit you will be pushing that code, but code commit நான் already சொன்ன மாதிரி now AWS does not allow us to use code commit for free tier user. So free tier அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து code commit நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. So instead of code commit, so நான் already சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், GitHub code commit both are same. So GitHubங்கிறது or ACM, source code management and version control system tool, and code commit also same like GitHub. So instead of code commit, we are going to use GitHub. Okay, upon the we have idea, so we are making that idea into program application code. So அது வந்து நம்ம GitHubல push பண்றோம். Why we are pushing the in GitHub? Because ஒரு software development எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா in application we have lot of features. அப்போ ஒரு feature வந்து ஒரு developer work பண்ணுவாங்க. So a developer will be working in a different location. அப்போ வந்து எல்லாரோட ஃபீச்சர்ஸும் வந்து அவங்கவுங்க லேப்டாப்ல இருக்கும். ஸோ வி ஹேவ் டு மர்ஜ் தட் கோட், வி ஹேவ் டு இன்டர்கேட் தட் கோட். எண்ட் ஆஃப் டே அந்த கோட் வந்து எல்லா ஃபீச்சரும் வந்து வி ஹேவ் டு மர்ஜ் ஆர் இன்டர்கேட். அப்போ வந்து வி நீட் அ சென்ட்ரல் சர்வர். ஸோ அதான் GitHub. ஸோ அப்போ அந்த கோடு வந்து நம்ம GitHubல போட்டுட்டோம் அப்படின்னா இந்த எல்லா கோடு வந்து நம்ம இன்டர்கிரேட் பண்ணிக்கலாம், மர்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதெல்லாமே நான் லாஸ்ட் கிளாஸ் டீச் பண்ணிட்டேன். இஃப் யூ நாட் வாட்ச்ட், யூ கேன் கோ டு யூடியூப் அண்ட் வாட்ச் CI/CD pipeline day 1 day 2 video. So this will be the process. நான் அதை சொல்லி கொடுத்துட்டேன் எப்படி வந்து ஒரு டெவலப்பரா லைக் டெவலப்பர் வந்து எப்படி அவர் பேர் மெட்டல்ல கோட் எழுதி அந்த கோட் எப்படி GitHubல புஷ் பண்ணுவார், இதெல்லாமே நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன். லைக் how to create a repository in GitHub and how to install Git in your system. Gitல இருந்து எப்படி வந்து GitHubல கோட் புஷ் பண்றது, லைக் வந்து கோட் எப்படி எழுதி அந்த கோட் ஆட் பண்ணி கமிட் பண்ணி அவுட் டு புஷ் எல்லாமே நான் சொல்லி கொடுத்தேன். ஸோ யூ கோ அண்ட் ப்ராக்டிஸ். ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் புஷிங் இன் GitHub, வாட் we are going to do is the next process will be okay, the next process will be build. Okay, build a process. It's truly just try to make friends. Okay, fine. So next process என்ன இருக்கும், லைக் கோட் டெவலப்பர் கோட் எழுதிட்டாரு, அந்த கோட் வந்து GitHubல சென்ட்ரல் ரெபாசிட்டரியில வந்து சென்ட்ரல் ரெபாசிட்டரி ஆர் ரிமோட் ரெபாசிட்டரியில வந்து கோடை புஷ் பண்ணிட்டாங்க. வாட் வில் பி த நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ்? Okay, what will be the next process? So the next process will be based on the use case or scenario. For example, இப்போ நீங்க வந்து ஜாவா யூஸ் பண்றீங்க, உங்க ப்ராஜெக்ட்ல நீங்க ஜாவா யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா you have to compile the Java language. Am I right? நீங்க ஜாவா ப்ரோக்ராமை கம்பைல் பண்ணி you have to get the machine code or byte code. Okay, you have to get byte code. So அப்படிங்கிறப்ப you need a build tool. Okay, you need a build process, build stage. So this is stage 1. Stage 1 is pushing the code in the GitHub. Stage 2 is build process. So for the build process என்ன ஆகும், உங்க ஜாவா கோடை வந்து will be compiling and will be packaging that files, compiled files. Okay, so it can be done using Maven. Okay, can use Maven tool. So Maven. Okay, so those who are attending my DevOps training, I'll be teaching them like how to use Maven. So maybe in future I'll come with a Maven workshop if you want. Okay, so அப்போ வந்து ஜாவா கோட கம்பைல் பண்ணி அதை வந்து
பைட் கூட எடுத்து அதை வந்து பேக் பண்ணி ஒரு வார் ஆர் ஜார் ஃபைல் பேக் பண்ணுறதுக்கு வில் யூசிங் மேமிங் டூல். ஓகே, பட் இஃப் யூஆர் நாட் யூசிங் ஜாவா, இப்போ நீங்கள் ஜாவா யூஸ் பண்ணல, இஃப் யூஆர் யூசிங் பைத்தான், யூ நோ நீட் ஆஃப் பில்ட் ப்ராசஸ். பில்ட் ஸ்டேஜ் தேவையே கிடையாது. ஏன்னா நீங்கள் பைத்தானை டேரக்டாக ரன் பண்ணலாம். யூ கேன் ரன் பைத்தான் கோட் டைரக்ட்லி on your machine. No need of no need to compile. Okay, because Python does not compile. It has an interpreter. So அந்த interpreter direct என்ன பண்ணும், உங்க பைத்தான் கூட ரன் பண்ணிடும். அப்போ வந்து பில்டுங்கிற ப்ராசஸ் இருக்காது. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த ப்ராஜெக்ட், பேஸ்ட் ஆன் த யூஸ் கேஸ் தான் உங்களுக்கு என்ன ஸ்டேஜஸ் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ இஃப் யூர் யூசிங் ஜாவா, தென் யூ கேன் ஆட் பில்ட் ப்ராசஸ். இஃப் யூர் நாட் யூசிங் ஜாவா, தென் யூ கேன் கோ ஃபார் directly for testing stage. You can go for directly testing stage. இப்போ நீங்க பைத்தான்லாம் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் கோ டு கிரியேட் a EC2 machine. ஒரு மிஷின் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஐ கோ டு AWS and கிரியேட் a EC2 machine. இப்போ அந்த EC2 மிஷின்ல there will be a OS. ஓகே, ஸோ எண்ட் ஆஃப் டே உங்க டெவலப்பர் எழுதின கோடை வந்து நீங்க ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ நீட் a OS. வித்தவுட் OS you can't run any application. So OS is a mandatory to run an application. அப்போ உங்களுக்கு ஒரு OS வேணும். ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், AWSல போய் you can create a Linux OS. ஓகே, ஸோ இது மட்டும் போதுமா? This is enough. இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் போதுமா to run your application? No, you need a environment. Okay, you need a environment. ENV போற you need a environment. அப்போ வந்து what is environment? Environment இல்லை, இப்போ நார்மலாக உங்க டெவலப்பர் வந்து கோட் வந்து பைத்தான்ல டெவலப் யூசிங் பைத்தான். ஸோ அப்போ வந்து பைத்தான். ஓகே, ஸோ உங்கள்கிட்ட ஓஎஸ் இருக்கு. இப்போ டேரக்டா இந்த பைத்தான் கோட வந்து டெவலப்பர் எழுதின பைத்தான் கூட டேரக்டா ஓஎஸ்ல ரன் பண்ண முடியுமா? நோ, இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். அப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணும், யூ நீட் அ மிடில் வேர், லைக் வந்து யூ நீட் அ பைத்தான். ஓகே, யூ நீட் அ பைத்தான். ஏன்னா உங்களோட ஓஎஸ்ல பைத்தான் இருந்தால் தான் இந்த பைத்தான் அப்ளிகேஷன் வில் பி ரன்னிங். Without Python, how this Python application will be running? Correct? And the Python code will be run now. So you need a Python interpreter. Okay. So appada environment, you have to set up an environment. Upon the code run பண்றதுக்கு what are the dependency என்ன, ஒரு கோட் வந்து நீங்க ஒரு மிஷின்ல ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவை? அப்போ you need Python. Okay. So அப்போ அந்த Python இருந்தாதான் you can run that Python code. இப்போ பைத்தான்லேயே நீங்கள் வந்து வெப் ஃப்ரேம் ஒர்க் லைக் ஃப்ளாஸ்க், ஜாங்கோ யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூ நீட் டு இன்ஸ்டால் பைத்தான் அண்ட் ஃப்ளாஸ்க். அதுக்கு மேலே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், உங்கள் பைத்தான் கூட ரன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ யூ நீட் டு செட் அப் த என்விரான்மெண்ட். ஓகே, ஸோ திஸ் we can call as testing environment, because நீங்கள் வந்து நீங்க எழுதின கோடை வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும், உங்க அப்ளிகேஷனை நீங்க டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எடுத்து அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதுக்கு மேல அந்த கோட் ரன் பண்றதுக்கு தேவையான டிபெண்டன்சி என்விரான்மெண்ட் செட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்க அந்த கோடை ரன் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணலாம், டெஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா what testing team will do, they'll start testing. லைக் வந்து லாகின் பேஜ் எப்படி இருக்கு, லாகின் பண்ண முடியுதா, சைன் அப் பண்ண முடியுதா, லைக் எதிர்பார்த்த அவுட்புட் வருதா கோட் ரன் பண்ணும்போது, இதெல்லாமே அவங்க டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. பட் அவங்க டெஸ்ட் பண்றது you have to set up that testing environment. Okay, fine. So இதுவே நீங்க HTML CSS, just you are going to use HTML CSS and JavaScript. ஸோ இது ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து இது யூஸ் பண்ணி மட்டும் கிரியேட் பண்ணுறீங்க, ஃப்ரண்ட் எண்ட் அப்ளிகேஷன் மட்டும் தான் கிரியேட் பண்ணுறீங்க, லைக் HTML CSS JavaScript. இப்போ நம்ம அதான் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் HTML CSS JavaScript யூஸ் பண்ணி ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பில்ட் ப்ராசஸ் கிடையாது. ஏன்னா HTML CSS JavaScript you don't want to build you don't need a build process, so you can skip the build process. ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன போய்க்கலாம், டேரக்டாக டெஸ்டிங் போய்க்கலாம். அப்போ அதுக்கும் டெஸ்ட் என்விரான்மெண்ட் செட் பண்ணுங்க. எப்படி செட் பண்ணுறது, you can go to, okay, first is you need an infrastructure. Okay, you need an infrastructure OS. So you will go to EC2. Okay, you go to EC2 and start. You will provision a instance. Okay, so you will be installing a Linux OS. Okay, Linux OS. Okay, so okay. இப்போ உங்க HTML CSS code directly run பண்ண முடியுமா அதுல? No. உங்களுக்கு அப்ப இந்த HTML CSS JavaScript code run பண்ணதுக்கு what you need? You need a web server. Okay, you need a web server. Am I right? Okay, so if you have installed web server only, இதுக்கு மேல என்ன HTML CSS JavaScript code ரன் ஆகும். ஓகே, ஸோ அப்போ உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்து நீங்க ப்ரௌசர்ல பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இது அவுட்புட் நீங்க ப்ரௌசர்ல பார்த்துக்கலாம். ஸோ யூ நீட் வெப் சர்வர். ஸோ யுவர் வெப் சர்வர் ஹெல்ப் அஸ் டு ரன் யுவர் HTML CSS JavaScript code. ஓகே, அப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம், அப்போ இங்க என்ன டிபெண்டன்சி, வெப் சர்வர்ஸ் டிபெண்டன்சி.
clear. So அப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓகே ஃபைன், கிட்டப்ல இருந்து நம்ம வந்து கோட் எடுக்க போறோம், ஃபைன். இப்போ இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து லெட்ஸ் கோ டு AWS. Okay, we'll delete this all out. ஓகே, அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், EC2ல போயிட்டு நீங்கள் ஒரு மிஷின் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஒரு மிஷின் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் EC2ல போயிட்டு. ஓகே, ஒரு மிஷின் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதில் ஒரு லினக்ஸ் OS யூ கேன் இன்ஸ்டால். ஓகே, இட் கம் வித் you can choose the OS, so it come with the default with any OS like Linux or Windows. So நம்ம Linux OS இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த வெப் சர்வர், ஓகே இந்த வெப் சர்வர் யார் நமக்கு இன்ஸ்டால் பண்ண போறோம்? பிகாஸ் we should not install manually. இப்போ நம்ம மேனுவலா நம்ம வந்து வெப் சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்றங்கிறது இட்ஸ் நாட் DevOps. ஓகே, DevOps என்ன, ஆட்டோமேஷன், எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கணும், ரைட்? ஸோ அப்போ யார் நம்மளுக்கு இங்க வந்து who will be it's not coming. Yeah, யார் இந்த வெப் சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ண போறோம்? Okay, who will be installing this web server and who will be deploying this code? So இந்த கோட் எனக்கு வந்து எங்க இருக்கு? இந்த கோட் வந்து எனக்கு GitHubல இருக்கு. GitHubல இருந்து எடுத்து யார் எனக்கு டெப்ளாய் பண்ண போறோம்? So அப்ப someone want to set up this my environment. இதான் environment சொல்லுவாங்க, கரெக்டா? Someone want to configure my environment. Configure my environment. Who will configure? So we have a service called AWS Code Deploy. Okay, we have service called AWS Cloud Deploy. Okay, just go to AWS Code Deploy. So we have AWS Code Deploy. So in the AWS Code Deploy use பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? This AWS Code Deploy, okay, this AWS Code Deploy will configure web server in my EC2 machine. என்னோட டெஸ்டிங் சர்வர்ல யார் எனக்கு கான்ஃபிகர் பண்ண போறா? AWS Code Deploy. Okay, so அப்போ வந்து இங்க நீங்க மேனுவலா பண்ண தேவையில்ல, our AWS Code Deploy will be configuring it. Clear? Okay, so this is how you create a testing environment. So upon the testing team will be testing your application. Okay, so இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, okay, developer will be writing the code in his laptop. Okay, our laptop code எழுத போறாரு. Okay, அது வந்து நம்ம அவரை புஷ் பண்ண போறாரு. Okay, எதுல புஷ் பண்ண போறாரு? He'll be pushing in GitHub. Okay, he'll be pushing in GitHub SCM tool, SCM or version control system. Okay, like வந்து 1 மணிக்கு நைட் 1 மணிக்கு புஷ் பண்றாரு. அப்போ வந்து எனக்கு ஓகே 1 மணிக்கு எனக்கு புஷ் பண்றாரு. ஓகே, ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு டெஸ்டிங் என்வரான்மெண்ட்ல நான் வந்து இந்த கோடை வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன டெஸ்டிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன டெஸ்டிங், பிகாஸ் நான் வந்து என்ன யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, ஐ எம் கோயிங் டு டெவலப் அப்ளிகேஷன் யூசிங் HTML, ஜஸ்ட் பியூர் HTML மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போறேன். ஓகே, ஸோ பேசிக்காக நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ பியூர் HTML யூஸ் பண்ணி ஐ எம் கோயிங் டு டெவலப் சம் அப்ளிகேஷன். அந்த கோடை வந்து SCM ஆர் VCS டூல் லைக் GitHubல நான் புஷ் பண்ண போறேன். புஷ் பண்ணோன்னே எனக்கு என்ன ஆகணும், நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் பில்டு ப்ராசஸ் கிடையாது. ஏன்னா HTMLக்குலாம் நீங்கள் பில்ட் பண்ண தேவையில்லை. ஜாவா அப்ளிகேஷனா யூ கேன் கோ ஃபார் பில்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இஸ் என்ன, டெஸ்டிங் சர்வர். நீங்கள் ஒரு டெஸ்டிங் என்வரான்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணணும். எதுக்கு? அப்போ தான் உங்கள் டெஸ்ட் இன்ஜினியர்ஸ் வாட் தே கேன் டூ, தே கேன் test your application. Okay, so அப்போ வந்து how to create a testing environment. So அப்போ வந்து you have to
okay, you have to create a EC2 machine. Okay, you have to create a EC2 machine. So adila vandu you have to create a test environment. Like when you have to install uh, Apache server, like when the web server, you have to install web server. Then you have to download this code and deploy in this EC2. அப்ப இது யார் எனக்கு பண்ண போறா? Code deploy. Code deploying service. Okay, fine. இப்போ என் டவுட் என்ன அப்படின்னா, இப்போ இந்த டூலை யார் கனெக்ட் பண்ண போறா? Who will be connecting this tool? யார் இந்த டூலை கனெக்ட் பண்ண போறா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டெவலப்பர் கோடை புஷ் பண்ணோன்னே அந்த கோடை புல் பண்ணிட்டு அந்த கோடை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி யார் வந்து கோட் டெப்ளாய், லைக் வந்து கோட் டெப்ளாய் கொடுக்க போறது? who will be giving that code to code deploy? யார் இதெல்லாம் பண்ண போறா? ஓகே, code pipeline. So code pipeline is a CI tool. We have Jenkins. Jenkins also a CI tool, code pipeline. So இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த கோட் பைப்லைன் தான் எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ண போகுது. ஓகே, இந்த கோட் பைப்லைன் தான் கனெக்ட் பண்ண போகுது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ண போகுது? கோட் பைப்லைன் will be watching the GitHub. உங்க GitHub ரெபாசிட்டரியை வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம். டெவலப்பர் ஏதாச்சும் கோட் புஷ் பண்றாருன்னு GitHub வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம். டெவலப்பர் ஏதாச்சும் ஒரு கோடை புஷ் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா அந்த கோடை டவுன்லோட் பண்ணுவோம். யார் டவுன்லோட் பண்ணுவா? இந்த கோட் பைப்லைன். ஓகே, கோட் பைப்லைன் இந்த கோடை வந்து GitHubல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணி it will be storing in S3. S3 னு ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு AWSல. It will store the code in a S3. ஓகே, AWS S3 ல இருந்து ஸ்டோர் பண்ணும். ஓகே, AWS S3 ல இருந்து ஸ்டோர் பண்ணும். ஓகே, ஸோ அந்த கோடை டவுன்லோட் பண்ணி AWS S3 ல இருந்து ஸ்டோர் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் கோட் பைப்லைன் என்ன பண்ணும்? ஓகே, கோட் பைப்லைன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, கோட் டெப்ளாய்ட்ட சொல்லும். நான் வந்து கோட் டவுன்லோட் பண்ணி AWS S3 ல ஸ்டோர் பண்றேன், நீ என்ன பண்ணு, டெப்ளாய் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லிட்டு யார் சொல்லுவா? கோட் டெப்ளாய் தான் ட்ரிகர் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் இதை கோட் எடுத்துட்டு வந்து AWS S3 ல ஸ்டோர் பண்ண போது ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இது மாதிரி கோட் டெப்ளாய்ட்ட சொல்லும், நீ ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணு, நான் வந்து கோடை வந்து AWS S3 ல ஸ்டோர் பண்ணுறேன். ஸோ கோட் டெப்ளாய்ட்ட சொல்லும், நீ கோட் அங்கேருந்து எடுத்துட்டு வந்து யூ ஜஸ்ட் கிரியேட் டெஸ்டிங் என்வரான்மெண்ட் அப்படி சொல்லும். அப்போ கோட் டெப்ளாய் என்ன பண்ணும்? ஓகே சொல்லிட்டு கோட் எடுத்துட்டு வந்து இட் வில் பி கிரியேட்டிங் டெஸ்டிங் என்வரான்மெண்ட், லைக் வெப் சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ணும், கோடிங் டெப்ளாய் பண்ணும். ஸோ நமக்கு டெஸ்ட் என்வரான்மெண்ட் கிரியேட் ஆகிடுச்சு, அவ்வளோ. ஓகே, இதுக்கப்புறம் யூ கேன் ஆல்சோ கிரியேட் அ ப்ரொடக்ஷன் என்வரான்மெண்ட். இது சேம் ப்ராசஸ் தான் ப்ரொடக்ஷன் என்வரான்மெண்ட் இருக்கும். Okay, so it's a small CI/CD project. Okay, wow. So let's do it. Okay, let's go to GitHub account. Let's go to GitHub. Clear? இது வரைக்கும் clear ஆகுமா? Everyone is clear? Everyone is clear? Like basically புரிஞ்சுச்சா என்ன ஐடியா பண்ண போறோம்னு? Everyone? Yes. Okay. Thank you. So initially நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? We are going to create a GitHub repository. Okay, so let's go to new. I create a repository as AWS CI/CD project. ஓகே, அப்போ இனிஷியலாக என்ன பண்ணுவாங்க, டெவலப்பர் வந்து கோட் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி GitHubல ஒரு GitHub ரெபாசிட்டரி கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, GitHubல போயிட்டு ஒரு ரெபாசிட்டரி, ஓகே, உங்கள் ப்ராஜெக்ட்க்கு சொல்லிட்டு ஒரு ரெப்போ கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க. யார் ரெப்போ கிரியேட் பண்ணுவோம்னா, மேபி DevOps engineer ஆர் someone will be creating a GitHub repository. Okay, so they will be creating a GitHub repository. So that's all. Repository name கொடுத்துருப்பாங்க, public, but in company they will keep as private. Now we keep as public. Create repository. Okay, so அப்ப இது மாதிரி ஒரு repository create பண்ணிடுவாங்க. Repository create பண்ணி இந்த URL, இந்த GitHub URL, உங்க repository URL, this is your repository URL. Okay, so அப்ப இந்த repository URL வந்து they will be sharing to your developers. யாரெல்லாம் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல இருக்காங்களோ அந்த ப்ராஜெக்ட்ல இருக்கவங்களுக்கு இந்த ரெபாசிட்டரியை ஷேர் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் there will be 10 developers அப்படின்னா ஒரு அந்த ப்ராஜெக்ட்ல 10 developers இருக்காங்கன்னா அந்த 10 developers என்ன பண்ணுவாங்க, they will be sharing this link to that 10 developers. ஸோ அப்போ அந்த 10 developers என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த லிங்கை காப்பி பண்ணி
Okay, they'll go to their laptop. On a laptop plan, they'll go to, you can go to anywhere, like in a local disk locator. I have workspace. So in the workspace locator, I will be creating a folder, new project, small new project நான் சொல்றேன். Okay, இதுக்குள்ள போயிட்டு they'll open the git bash. So they'll be opening the git bash. Okay, இதெல்லாம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்துறேன், எப்படி git install பண்ணலாம் சொல்லி கொடுத்துறேன். They'll be opening git bash. Open பண்ணிட்டு what they will do. So they'll be entering the command called git clone. Git clone, they'll paste the link. So அப்ப என்ன பண்றாங்க, அந்த ரெபாசிட்டரி க்ளோன் பண்றாங்க அவங்க லேப்டாப்ல லோக்கலா ரெபாசிட்டரி க்ளோன் பண்றாங்க. See, I clone the repository. See, இருக்கா, இப்ப cd போட்டு I'm getting inside my repository. அந்த repository குள்ள போறேன். If you don't know Linux command, don't worry. We have videos in our YouTube channel. Go and refer the Linux commands. Okay, cd ன்னு நம்ம சொல்லிருப்போம். Okay, so இதுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா it's empty repository. So அப்ப நான் என்ன பண்றேன், இங்க ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்றேன். நானும் index.html ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்றேன். I'll write some content h1 tag போட்டு welcome to AWS DevOps CI/CD pipeline. Okay, now I save this. சேவ் பண்ணிட்டேன். இப்போ என்கிட்ட என்ன இருக்கு, ஒரு index.html ஃபைல். அப்போ டெவலப்பர் என்ன பண்ணாரு, ஒரு ஃபைல், ஒரு HTML ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிட்டாரு. இப்போ இந்த ஃபைலை வந்து எங்க புஷ் பண்ணணும், you have to push in this GitHub. ஃபைல் எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இவர் GitHubல புஷ் பண்ணணும். பிஃபோர் புஷிங் நான் git ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்குறேன். ஸோ the file is untracked. Untracked என்ன, நீங்க ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்றீங்க இல்ல ஒரு ஃபைலை மாடிஃபை பண்றீங்க அப்படின்னா you have to உங்க கிட்டப் வந்து ட்ராக் பண்ணணும். உங்க கிட் வந்து ட்ராக் பண்ணணும். எதுக்கு கிட், நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்சஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா நாளைக்கு அந்த சேஞ்சஸ் வந்து நீங்க திரும்பி அந்த வெர்ஷனுக்கு போகணும், இல்ல you have to go to past version அப்படின்னா that's the purpose of GitHub, version control system. You can maintain lots of version. You can maintain lot of versions. கரெக்டா? ஸோ அப்போ வந்து if your file is tracked, அந்த index.html ஃபைலை git வந்து ட்ராக் பண்ணாதான் you can maintain that version. So அப்போ நான் ட்ராக் பண்ணணும். ஸோ git add index.html. Okay, index.html, or I'll git add -a. -a stands for it will add all the files. But என்கிட்ட ஒரே ஒரு ஃபைல் தான் இருக்கு, it will add that file. Okay, track பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். ஸோ அப்போ git வந்து index.html ஃபைல் ட்ராக் பண்ணும். Okay, so let's put git status. See, அப்போ ட்ராக் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு. ஸ்டேஜிங் ஏரியா we have moved index.html to staging area. அப்போ git வந்து ட்ராக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுச்சு. இப்போ நான் இந்த சேஞ்சஸை வந்து சேவ் பண்ணோம். இப்போ நான் கொடுத்துருக்கேன் வெல்கம் டு CI/CD ஒர்க் ஷாப் அப்படி கொடுத்துருக்கேன். இந்த சேஞ்சஸை நான் வந்து கிட்ல லோக்கலாக சேவ் பண்ணோம் அப்படின்னா I should commit it. If I want to save this locally, I want to commit it. Okay, நான் இப்போ கமிட் பண்றேன். version 1 சொல்லிட்டு கமிட் பண்றேன். That's all. See, கமிட் பண்ணிட்டேன். git status. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணலாம் கோட, இப்போ என் கோடு வந்து லோக்கல் ரெபாசிட்டரியில் இருக்கு. லோக்கல் ரெபாசிட்டரினா டெவலப்பரோட லேப்டாப்ல. அது எங்க போகணும், I have to push into my remote repository. Central repository push பண்ணணும். So git push. So how many of them want to learn more about GitHub? So just drop yes on chat so that I'll if maximum person is asking about GitHub, I'll come with the full GitHub workshop. If anyone interested to learn GitHub, you just drop yes on chat, or my team will send a poll. You just vote to the poll. I'll come with that workshop. Okay, fine. நான் கோட் புஷ் பண்ணிட்டேன். லெட்ஸ் ரெஃப்ரெஷ் இட். சி, என் கோட் வந்து புஷ் ஆயிடுச்சு. என் கோட் இங்கே இருக்கு வெர்ஷன் 1. ஓகே, அப்போ டெவலப்பர் என்ன பண்ணாரு, GitHubல புஷ் பண்ணிட்டார் கோட். சரி, ஓகே, லெட்ஸ் கோ டு AWS. AWSல போயிட்டு லெட்ஸ் கோ டு பிஃபோர் கனெக்டிங் யுவர் GitHub. உங்க GitHub வந்து உங்க AWSோட கனெக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி before that we go to code deploy. Okay, I'll go to this application. I will delete this.
Okay, I'll go to code deploy. எதுக்கு நம்ம code deploy போறோம்? நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி okay, first நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒரு testing environment server create பண்ணணும். Okay, let's create. Okay, let's go to EC2. Okay, let's go to EC2. So let's create launch a server, test AWS test server அப்படின்னு நான் நேம் கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ இங்கே தான் என்னோட டெஸ்ட் இன்ஜினியர்ஸ் மீன்ஸ் டெஸ்டிங் இன்ஜினியர் வில் பி டெஸ்டிங் த அப்ளிகேஷன். ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு சர்வர் கிரியேட் பண்ணிடுறேன். ஸோ இப்போ நம்ம மேனுவலாக இங்கே கிரியேட் பண்ணுறோம் கரெக்டாக. இங்கே நம்ம மேனுவலாக கிரியேட் பண்ணுறோம். பட் ரியல் டைமில் நம்ம வந்து மேனுவலாக பண்ண மாட்டோம் கரெக்டாக. ஏன்னா DevOps இட்ஸ் நாட் மேனுவல். அப்போ யார் வந்து EC2 மிஷின் AWS யார் EC2 வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுப்பா அப்படின்னா வில் பி யூசிங் கிளவுட் ஃபார்மேஷன் அண்ட் டெராஃபார்ம். ஓகே, அப்போ ரியல் டைமில் வந்து டெராஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி ஒரு கோட் எழுதிடுவாங்க. அந்த கோடு தான் என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு EC2 மிஷின் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும். பட் இப்போதைக்கு we can't able to learn Terraform because everyone is beginners. So நம்ம வந்து மேனுவலாக நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இந்த EC2 மிஷினை. பட் இன் ரியல் டைம் will not create manually. ஓகே, ஸோ allow HTTP. ஏன்னா என்னோட டெஸ்டிங் இன்ஜினியர் they have to see the output. And test engineers they have to see the output. So I am allowing HTTP traffic and launch instance. HTTP இதில் உங்கள் வெப்சைட் யாராவது பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? இந்த HTTP டிராஃபிக்கை அலோவ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஐ லான்ச் இன்ஸ்டன்ஸ். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? நம்ம வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டோம், ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் வித் லினக்ஸ் OS. ஸோ அப்போ நம்ம ஒரு OS இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ நம்மளோட அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ண முடியும். ஓகே ஓகே, ஒரு டெஸ்டிங் என்வரான்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஒரு டெஸ்ட் என்வரான்மெண்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து லினக்ஸ் OS இன்ஸ்டால் பண்ணி இப்போ நம்ம அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ண முடியும். பட் நம்ம அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறதுக்கு we have to set up the environment. அப்போ யார் அந்த environment செட் பண்ண போகிறோம்? who will be like நம்ம HTML அப்ளிகேஷன் வந்து யார் வந்து கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறோம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ HTML அப்ளிகேஷன் வந்து ரன் ஆகும், இந்த சர்வரில் HTML அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகணும் அப்படின்னா we need வெப் சர்வர். ஸோ அப்போ அந்த வெப் சர்வரை யார் கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறோம்? who will be configure the web server? anyone? யார் அந்த வெப் சர்வர் நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறோம்? இது EC2 நம்ம பண்ணிட்டோம். இது வெப் சர்வரை யார் வந்து கான்ஃபிகர் பண்ண போறோம்? who will configure this? my code deploy. yeah Ramesh, that you're right. Okay, நீங்க Ansible நான் சொல்லி கொடுத்தேன். so either you can go for Ansible. நம்ம Ansible யூஸ் பண்ணி deploy பண்ணலாம். like when we can install the web server, configure web server. but இப்போ நம்ம code deploy யூஸ் பண்ண போறோம். now we are going to use code deploy. but in real corporate world, you can use code deploy, you can use Ansible, you can use Puppet, Chef, இதோட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, கிளியர் ராமச்சந்திரன்? ஓகே, பட் இப்போ நீங்க என்ன யூஸ் பண்ண போறோம்? we are going to use code deploy to configure web server. ஓகே, ஸோ அப்போ code deploy நான் போறேன். I'll go to code deploy. ஓகே, code deploy போயிடுறேன். ஓகே, code deploy. So in code deploy, I go to application. Application, I'll create application. So I'll create as AWS workshop, DevOps workshop, DevOps workshop. Okay, I'll give DevOps workshop. என்ன பிளாட்ஃபார்ம்ல நம்ம டெப்ளாய் பண்ண போறோம்? லைக் வந்து அந்த வெப் சர்வரை எந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல டெப்ளாய் பண்ண போறோம்? You can go for Lambda, ECS or EC2. So I'm going to deploy in my EC2. கரெக்டாக EC2ல தான் வெப் சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ணி என் கோடை டெப்ளாய் பண்ண போறேன். ஸோ ஐம் கோயிங் டு சூஸ் கம்ப்யூட் பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் EC2. கிரியேட் அப்ளிகேஷன். ஓகே, மை அப்ளிகேஷன் கிரியேட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி. இப்போ கிரியேட் டெப்ளாய்மெண்ட் குரூப். அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்க டெப்ளாய் ஓகே, நீங்க கோட் டெப்ளாய் யூஸ் பண்ணி யூ கேன் டெப்ளாய் மல்டிபிள் மிஷின். கரெக்டாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் அட் அ டைம் அப்போ வந்து அட் அ டைம் நீங்கள் வந்து ஒரு யூ ஹேவ் டு deploying testing environment, testing server, production server, pre-prod server, pre-production server. So using code deploy, you can deploy multiple machine la neenga deploy pannalam at a time. Okay va? So appo enna pannalam, code deploy use panni neenga at a time 3 illa 4 machine la kuda code means web server install panni neenga code deploy pannalam. Because at a time நீங்க டெஸ்டிங் சர்வரில் டெப்ளாய் பண்ணலாம், ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் சர்வரில் டெப்ளாய் பண்ணலாம், இல்லை ப்ரொடக்ஷன் சர்வரில் டெப்ளாய் பண்ணலாம். இட்ஸ் யுவர் விஷ். ஓகே, ஸோ அதனால தான் we have
ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு we have created this application. ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த அப்ளிகேஷனுக்குள்ள you can create a many deployment group. அப்ப நான் ஒரு group தான் கிரியேட் பண்ண போறேன். Okay, I am going to create one deployment group, but it's your wish. You can create multiple deployment group. Okay, so அப்ப என்ன பண்ண create deployment group போறேன். ஸோ அப்போ இந்த டெப்ளாய்மெண்ட் குரூப்ல நான் என்ன சூஸ் பண்ணணும், லைக் எந்த ஈஸி டு மிஷின் அதை நான் சூஸ் பண்ணணும். ஸோ அப்போ நான் என்ன கொடுக்குறேன், டெப்ளாய்மெண்ட் குரூப் நேம் கொடுக்குறேன், டெவாப்ஸ் ஒர்க் ஷாப்பே கொடுக்குறேன் டெப்ளாய்மெண்ட் குரூப் நேம். ஓகே, டெவாப்ஸ் ஒர்க் ஷாப். இப்போ வந்து ரோல் சர்வீஸ் ரோல். இப்போ வந்து வாட் ஐ வாண்ட் டு அட்டாச் இஸ் ஓகே, இப்போ இங்கே என்ன ப்ராசஸ் நடக்க போகுது, என்கிட்ட க்ளோட் டெப்ளாய்னு ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு. ஏடபிள்யூஎஸ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சர்வீஸ் இன்னொரு சர்வீஸ் கூட பேசணும், ஒரு 2 சர்வீஸ் கம்யூனிகேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம we have to add policy. நம்ம பாலிசி இல்லை ரோல் we have to attach a role. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோட் டெப்ளாயிங்கிற ஒரு சர்வீஸ் வந்து ஓகே, கோட் டெப்ளாயிங் சர்வீஸ் இஸ் கோயிங் டு கம்யூனிகேட் வித் EC2. கரெக்டா. ஏன்னா கோட் டெப்ளாய் என்ன பண்ண போகுது, உங்க EC2ல அந்த வெப் சர்வரை கான்ஃபிகர் பண்ண போகுது, அந்த கோட் எடுத்து வந்து டெப்ளாய் பண்ண போகுது. அப்ப கோட் டெப்ளாய்ங்கிற ஒரு AWS சர்வீஸ் EC2ங்கிற சர்வீஸ் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், இதுல இருந்து இந்த மிஷின் இந்த சர்வீஸ் இந்த கோட் டெப்ளாய் சர்வீஸ்ல இருந்து EC2 சர்வீஸ்க்கு if you want to communicate, you have to attach a role, you have to create the role. Okay, you have to create the role. Okay, you have to create the role. You have to create the role and attach a role. Okay, so அதான் அவங்க சொல்றாங்க சர்வீஸ் ரோல். அப்போ கோட் டெப்ளாய் EC2 கூட பேசுறதுக்கு you have to add the role. ஸோ அப்போ ரோல் எப்படி ஆட் பண்றது அப்படின்னா go to IAM and create the role. நான் கோட் ரோல் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ we have roles in IAM. Okay, ஓகே, கிரியேட் ரோல். நான் பழைய ரோல் delete பண்ணிட்டேன். கிரியேட் ரோல் AWS சர்வீஸ் யூஸ் கேஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து கோட் டெப்ளாய் ஐ ஹவ் டு சூஸ் கோட் டெப்ளாய். ஏன்னா கோட் டெப்ளாய் தான் EC2 கூட கம்யூனிகேட் பண்ண போகுது. ஸோ டைப் கோட் டெப்ளாய். ஸோ கோட் டெப்ளாய் சூஸ் பண்ணிட்டு you can code deploy can talk with Lambda or code deploy can talk with ECS, but code deploy want to talk with EC2. So I'll choose first option. Next, okay, see the policy. This is my policy. I'll click next. I'll keep name role name. You role name என்ன வச்சுக்கலாம். Code deploy to EC2 instance அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். Okay, I kept as code deploy to EC2 instance. ஏன்னா code deploy தான் EC2 instance கூட கம்யூனிகேட் பண்ண போது I will create this role. கிரியேட் பண்ற ரோல். இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரோல் இருக்காது. I have to refresh it. ஓகே, நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணணும். ஓகே, குரூப் நேம் என்ன நேம் வச்சுக்கலாம். சி I have C code deploy to EC2 instance. இந்த ரோல் அட்டாச் பண்ணணும். அப்பதான் உங்களோட கோட் டெப்ளாய் உங்க EC2 கூட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். ஸோ டெப்ளாய்மெண்ட் டைப் இன் பிளேஸ். இது நான் வந்து இன்னொரு ஒர்க் ஷாப்ல சொல்லி தரேன். இன் பிளேஸ் டெப்ளாய்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி, ப்ளூ கிரீன் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு I'll be teaching in one more workshop. ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்க எங்க வந்து டெப்ளாய் பண்ணணும், you have to install in EC2 instance on premises. On premisesனா நீங்க உங்க கம்பெனில ஒரு சர்வர் வச்சிருக்கீங்க, உங்க கம்பெனிலே ஒரு சர்வர் இருக்கு, அந்த சர்வர் டெப்ளாய் பண்ணாலும் கோட் டெப்ளாய் கேன் கம் அண்ட் deploy in your on-premises server. But நம்மளுக்கு we have to configure in EC2 instance. Code deploy எதுல configure பண்ணணும், EC2 instanceல code deploy have to configure. Alright, so I have to choose key. எது key இங்க அப்படின்னா this is my key. So இந்த நேம் இருக்குல்ல, இது நேம் தான் key, இதான் வேல்யூ, அதுக்கு வேல்யூ இதுதான் tax. So name இதான் key. Okay, so I choose the name. Key எது, name தான் key. So I go and choose name, key. So value, this is my value. So இதில் எனக்கு எந்த சர்வர், AWS test server. இந்த சர்வரில் தான் நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்ம code deploy have to configure it. Configure Apache server, like web server install பண்ணி நம்ம code deploy பண்ணணும். Okay, clear, fine, that's all. Okay, இதுதான் ரொம்ப important. Listen. Okay, listen, most important. Agent configuration with AWS system manager. அப்படின்னா என்ன? See, இப்போ everyone listen. Okay, very important. So இது நம்மளோட EC2.
ஸோ இதில் தான் நம்மளோட க்ளவுட் டெப்ளாய் வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணணும் கரெக்டாக. திஸ் ஆர் ஈஸ்ட் மிஷின். இதில் ஆல்ரெடி வந்து லினக்ஸ் ஓஎஸ் இருக்கு. ப்ரீ டிஃபைன் வி இன்ஸ்டால்ட் ஓஎஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம கோட் டெப்ளாய் என்ன பண்ண போகுது? திஸ் ஆர் கோட் டெப்ளாய் சர்வீஸ். ஸோ கோட் டெப்ளாய்க்கு நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லிடுவோம். ஓகே, கோட் டெப்ளாய்க்கு நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லிடுவோம். என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்? கோட் டெப்ளாய்க்கு வில் பி கிவிங் சம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னா yarn install HTTP கொடுத்துரும். HTTP அப்புறம் வந்து மீன்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண அப்பாச்சி சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ண ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துரும். செகண்ட், ஸ்டார்ட் பண்ணு சர்வீஸ், ஸ்டார்ட் HTTP சர்வீஸை ஸ்டார்ட் பண்ணு. தென் டெப்ளாய் சிபி index.html ஃபைலை டெப்ளாய் பண்ணு இந்த ஃபோல்டரில் var/www/html. ஸோ இந்த லொக்கேஷனில் டெப்ளாய் பண்ண அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம். ஸோ இது மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நம்ம யார்கிட்ட கொடுத்துருவோம்? கோட் டெப்ளாய்ட்ட கொடுத்துருவோம். ஓகே, ஓகே. ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கோட் டெப்ளாய்ட்ட கொடுத்துருவோம். இப்போ என்ன அப்படின்னா, ஓகே, யார் வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து இந்த லினக்ஸ் ஓஎஸ்ல இன்ஸ்டால் பண்ண போறா? லைக் யார் வந்து இந்த HTTP-யை இன்ஸ்டால் பண்ண போறா? யார் வந்து இந்த HTTP சர்வரை ஸ்டார்ட் பண்ண போறா? யார் அந்த கோட் எடுத்துட்டு வந்து லினக்ஸ் மிஷின்ல இன்ஸ்டால் லைக் காப்பி பேஸ்ட் டெப்ளாய் பண்ண போறா? Who will configure this in your Linux OS? ஏன்னா நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கோட் டெப்ளாய்ட்ட கொடுத்துட்டோம். அப்ப யார் வந்து இது கான்ஃபிகர் பண்ணுவோம்? someone want to configure this. மொத்தமா இது கான்ஃபிகர் சொல்றேன். someone want to configure this data in your Linux OS. அப்ப யார் கான்ஃபிகர் பண்ண போறோம்? ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, ஓகே, கோட் டெப்ளாய் ஏஜென்ட் சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் இன்ஸ்டால் பண்ண போறோம். எங்க EC2 machine we are going to install code deploy agent. இந்த ஏஜென்ட் என்ன பண்ண தெரியுமா? இந்த ஏஜென்ட் வந்து உங்க கோட் டெப்ளாய் வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஏதாச்சும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கான்னு வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்மலா எம்ப்ளாயிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? பாஸ் ஏதாவது ஒர்க் கொடுக்குறான்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. பாஸ் ஏதாவது ஒர்க் கொடுத்தா ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இந்த கோட் டெப்ளாய் ஏஜென்ட் வந்து நம்ம EC2 இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, இந்த கோட் டெப்ளாய் ஏஜென்ட் வந்து கோட் டெப்ளாய் 24/7 வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஏதாச்சும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்காங்க. ஒன்ஸ் வந்து கோட் டெப்ளாய்க்கு நம்ம ஏதாச்சும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறோம். ஓகே, கோட் டெப்ளாய் இந்த வேலையை முடி, இதை கான்ஃபிகர் பண்ணு. ஏன்னா கோட் டெப்ளாய் கான்ஃபிகர் பண்ணும். இட் வில் பி செட்டிங் அப் யுவர் என்வரான்மெண்ட். அப்போ இந்த என்வரான்மெண்ட் செட் பண்ணு அப்படின்னு நம்ம கோட் டெப்ளாய்ட்டு இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணும்? கோட் டெப்ளாய் ஏஜென்ட்க்கு தெரிஞ்சிடும். ஓகே, ஏதோ ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க சொல்லிட்டு இந்த டேட்டாவை புல் பண்ணும். இட் வில் புல் டவுன்லோட் பண்ணும். இந்த டேட்டாவை டவுன்லோட் பண்ணி மீன்ஸ் புல் பண்ணும். புல் மெக்கானிசம். இட்ஸ் ஒர்க்ஸ் ஆன் புல் மெக்கானிசம். அப்போ புல் பண்ணி என்ன பண்ணும்? கோட் டெப்ளாய் ஏஜென்ட் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை லினக்ஸ் ஓஎஸ்ல இன்ஸ்டால் பண்ணும். கிளியர்? ஸோ அப்போ என்ன பண்ணும்? இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை புல் பண்ணி இட் வில் பி இன்ஸ்டாலிங் நீட்ஸ் லினக்ஸ் ஓஎஸ். அப்போ யார் இது பண்ணுவோம்? கோட் டெப்ளாய் ஏஜென்ட். அப்போ வந்து கோட் டெப்ளாய் தான் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கும். கோட் டெப்ளாய் சர்வீஸை ஏதாச்சும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்கன்னு கொடுத்த அடுத்த செகண்ட் அந்த புல் பண்ணி அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன பண்ணும்? EC2 மிஷின்ல கான்ஃபிகர் பண்ணும். கிளியர்? Everyone is clear? This is called as pull mechanism. So, the person who attended my Ansible class, அங்க வந்து push mechanism. ஓகே, என்னோட கிளாஸ் Ansible கிளாஸ் நிறைய பேர் அட்டெண்ட் பண்ணிருப்பீங்க. அங்க புஷ் மெக்கானிசம் என்ன? Ansible வந்து ஸ்லேவ் கிட்ட சொல்லும் இது இன்ஸ்டால் பண்ணு அப்படின்னு. ஆமா ரைட்? கரெக்டா? தோஸ் அட்டெண்ட் கரெக்டா? Ansible என்ன பண்ணும்? Ansible தான் போய் ஸ்லேவ் கிட்ட போய் சொல்லி என்ன பண்ணும்? இதை கான்ஃபிகர் பண்ணி சொல்லும். கரெக்டா? மாஸ்டர் மிஷின் வில் go inside slave and it will do the configuration. பட் இங்க அப்படி கிடையாது. கோட் டெப்ளாய் ஏஜென்ட் என்ன பண்ணுவோம்? கோட் டெப்ளாய் ஏஜென்ட் அந்த ஏஜென்ட்டுங்கிற ப்ரோக்ராம் தான் கோட் டெப்ளாய் வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கும். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏதாச்சும் இருக்காங்க இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் புல் பண்ணும். அதுக்கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு வந்து இட் வில் இன்ஸ்டால். அப்போ நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? கோட் டெப்ளாய் ஏஜென்ட்டை வந்து நம்ம எந்த மிஷின்ல நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணுமோ, லைக் நீங்க ஒரு 10 மிஷின்ல கான்ஃபிகர் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க இந்த 10 மிஷின்ல என்ன பண்ணும்? கோட் டெப்ளாய் ஏஜென்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணும். அப்போ உங்களுக்கு டவுட் இருக்கும். வாட் டவுட் இஸ் சார், டெவாப்ஸ்னா வந்து ஆட்டோமேஷன் தானே. அப்போ 10 மிஷின்ல நம்ம வந்து மேனுவலாக கான்ஃபிகர் பண்ணுவோம். இப்போ வந்து மேனுவலாக கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறோம். பட் 10 மிஷினையும் நம்ம மேனுவலாக இந்த கோட் டெப்ளாய் ஏஜென்ட்டை இன்ஸ்டால் பண்ணுமா அந்த ப்ரோக்ராம் கேட்டிங்கன்னா இல்லை. நம்ம டெராஃபார்ம், நான் சொன்னேன் டெராஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த டெராஃபார்ம்ல யூசர் டேட்டான்னு இருக்கும். அந்த யூசர் டேட்டாட்ட போயிட்டு நம்ம அந்த ப்ரோக்ராம் கொடுத்துட்டோம், அந்த கோட் டெப்ளாய் ஏஜென்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணுற ப்ரோக்ராம் கொடுத்துட்டோம்னா அதுவே இன்ஸ்டால் பண்ணிடும் ப்ரீடிஃபைண்டாக. மிஷின் EC2 மிஷின் கிரியேட் பண்ணும்போது அதுவே
code deploy agent install பண்ணிடும். Okay, fine. So first we'll come with Terraform workshop. Okay, so how many of them know Terraform? Like Terraform என்ன தெரியுமா? How many of them know Terraform? What is Terraform? If anyone know what is Terraform like that? Okay, so இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? I'll go to this yeah, agent configuration. So yes, okay, fine. I'll go to this agent configuration. So learn more போறேன். I'll go to this learn more. So எனக்கு இங்க instruction இருக்கும். எப்படி வந்து நான் agent code deploy agent install பண்றது அப்படி. See we have install code deploy agent using the command line இருக்கா? Install code deploy agent using command line. இதுக்குள்ள போயிட்டு install code deploy agent in Amazon Linux. Amazon Linux தான் நான் choose பண்ணிருக்கேன். So அதில் எப்படி code deploy agent install பண்றது பார்க்கலாம். So this is my command. So first என்ன பண்ணணும்? I have to log into my EC2 machine. எந்த EC2 machineல நீங்க configure பண்ணணுமோ அந்த machine நீங்க வந்து connect பண்ணிக்கலாம். I can connect. Okay, connect பண்ணியாச்சு. So SU, I just login as root user. Okay, இப்போ என்ன பண்ணலாம்? I'll share this link to your chat. I'll copy this. I have to update the system. Initially, I want to update the system. I'll update, paste this command. My system will be updated. Okay, my system got updated. So nothing to update. So not a problem. I'll install Ruby. So code deploy agent Ruby languages பண்ணி தான் டெவலப் பண்ணிருப்பாங்க. So you have to install Ruby to install code deploy. So it's installing. Ruby install ஆகுது. Then duplicate command. Duplicate command we have to install. Okay, fine. Then yeah, this is your code deploy agent. So அப்ப என்ன பண்ணோம்? Duplicate யூஸ் பண்ணி அந்த code deploy agent நான் டவுன்லோட் பண்ணோம். Okay. So இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் நான் ஃபைல்ல போட்டு ஷேர் பண்ண சொல்றேன் என் டீமை எப்படி code deploy agent இன்ஸ்டால் பண்றதுன்னு. So that உங்களுக்கு இது ஈஸியா இருக்கும். டாக்குமெண்டோட அது ஈஸியா இருக்கும். Okay, so wget paste this example link. Sorry. So I'm downloading code deploy agent. Download பண்ற code deploy agent. See, it's downloading. So ls போட்டா see, I put ls. See, I have my code deploy agent script. இப்போ இந்த script execute பண்ணணும். I have to execute the script. So I'll copy this and I'll give execute permission. Okay. இதுக்கு execute permission கொடுத்துட்டேன். See, color change ஆயிடும் execute permission கொடுத்தா. Then I'll run the script. I'll run the script. The script நான் run பண்ண அப்படின்னா so my code deploy agent will be installing. See, installing my code deploy agent here. So install IDC. Okay, got it. Clear? Okay, now we can check. Okay, now we can check whether my code deploy agent is running or not. See, we have status command. See, systemctl status code deploy agent. So it use money, we can check whether our code deploy agent is running or not. Clear? So it's running. Super. It's running actively. Clear? Okay, so we have done. Okay, we are done. Okay, super. Okay, so we have done this process. Okay, deployment settings default aware to. I don't want to say deployment setting default aware to. Load balancer, I will enable this. Okay, because I will enable this because I no need of load balancer. Create deployment group. That's all. See, now deployment group create பண்ணிட்டேன். Clear? Fine. So அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? So ப்ராஜெக்ட் ஏற்ற மாதிரி டெவலப்பர் வந்து ஸோ அப்போ டெவலப்பர் வந்து கோட் எழுதியிருக்காரு லேப்டாப்பில் அந்த லேப்டாப்பை எழுதி கிட்டப்பில் புஷ் பண்ணிட்டாரு. நம்மளும் என்ன பண்ணிட்டோம்? ஒரு டெஸ்டிங் என்வரன்மெண்ட் கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டோம் ப்ளஸ் கோட் டெப்ளாயும் கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டோம். இப்போ என்ன பண்ணோம்? we have to create pipeline. நம்ம ஒரு பைப்லைன் கிரியேட் பண்ணோம். எதுக்கு இந்த பைப்லைன்? we have to connect this
code GitHub. We have to connect this GitHub S3 and this code deploy and EC2. இதெல்லாமே நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் கரெக்டா. ஏன்னா கோட் பைப்லைன் என்ன பண்ணணும், it will connect the stages. ஒரு ஸ்டேஜ், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன GitHub, செகண்ட் ஸ்டேஜ் என்ன கோடை வந்து புல் பண்ணி எடுக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். செகண்ட் ஸ்டேஜ் என்ன ஒரு டெஸ்டிங் என்வரன்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணும். அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும், டெஸ்டிங் என்வரன்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணுது. S3 இருந்து கோட் எடுத்துட்டு வந்து கோட் டெப்ளாய் கொடுக்கணும். கோட் டெப்ளாய் என்ன பண்ணும், it will configure in your EC2 machine. So அது மாதிரி we have to connect this using code pipeline. Okay, so let's create code pipeline. So let's go to code pipeline. See, we have code pipeline. So code pipeline is a continuous integration tool. அப்ப என்ன பண்ணும், எல்லா DevOps toolலையும் அதெல்லாம் connect பண்ணும். Okay, I will delete this pipeline, so which I created last. Okay, let's create a pipeline. So build custom pipeline. So pipeline name DevOps workshop. Okay, இதெல்லாம் டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கட்டும். ஸோ இப்போ வந்து கோட் பைப்லைன் யார் கூட பேசணும், கோட் பைப்லைன் வந்து EC2 மிஷின் கூட பேசணும், கோட் பைப்லைன் வந்து கோட் டெப்ளாய் கூட பேசணும், ரைட். கோட் பைப்லைன் வந்து GitHub கூட பேசணும். ஸோ அப்படிங்கிறப்ப அப்போ கோட் பைப்லைன் வந்து இட் ஷுட் பி கம்யூனிகேட்டிங் வித் கோட் டெப்ளாய் EC2. அப்போ நம்ம ரோல் அட்டாச் பண்ணுமா, இப்போ கோட் பைப்லைன் வந்து EC2ங்கிற AWS service கூடயும் கோட் டெப்ளாய் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணணும். ஸோ we have to create the role. So you can create the role, but இவங்க என்ன பண்றாங்க, by default they create the role. உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டா அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு ரோல் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துறாங்க. So you don't want to create a role, but you can also create a role and you can attach. But இவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு ரோல் அட்டாச் பண்ணிட்டாங்க because code pipeline want to communicate with code deploy and EC2 machine. Okay, so next, source provider. யார் source provider, like வந்து code pipeline யார்கிட்ட இருந்து கோட் எடுக்கும், கோட் வந்து புல் பண்ணணும். வெதர் கோட் கமிட் அமேசான் ECR ஆர் அமேசான் S3 ஆர் பிட்பக்கெட், எதுலேருந்து கோட் வந்து புல் பண்ணணும். லைக் கோட் பைப்லைன் எந்த சோர்ஸ் ப்ரொவைடரை வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படி கேட்டிங்கன்னா GitHub, பிகாஸ் நம்ம வந்து GitHub தான் யூஸ் பண்ணுறோம். பட் we can go for code commit, but code commit on the AWS does not give free version, so we go for GitHub. So GitHub OAuth வைக்கலாம், connect to GitHub வைக்கலாம். Okay, that's all. Okay, authorize கொடுங்க. So it asks for password. I think I remember my password. Let's check. Yeah, confirm password enter பண்ணிட்டு GitHub password enter which is connected. So அப்போ வந்து உங்க GitHubையும் GitHub அக்கௌண்ட்டையும் கோட் பைப்லைனும் கனெக்ட் பண்றோம். ஸோ இப்போ உங்க கோட் பைப்லைன் என்ன பண்ணும், GitHubல டெவலப்பர் கோட் புஷ் பண்றதா பார்க்கும். புஷ் பண்ணார் அப்படின்னா அது கோடை டவுன்லோட் பண்ணி S3ல ஸ்டோர் பண்ணிடும். S3ல ஸ்டோர் பண்ணிட்டு கோட் பைப்லைன் என்ன சொல்லணும், கோட் டெப்ளாய் சொல்லிடும், நீங்க வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணி கான்ஃபிகர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லிடும். ஓகே, ஸ்டேஜ். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் அ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். ஓகே, ரெபாசிட்டரி CI/CD project, AWS CI/CD project. AWS CI/CD project. This is my repository branch, main branch. So in a branch in the main branch. Okay, that's all. Next. Okay, build stage. So அப்போ வந்து நம்ம ஒரு HTML கோட் தான் இருக்கும். அப்போ நீங்க ஜாவா கோட் எழுதுறீங்க அப்படின்னா you can go for build stage. But we are using HTML. So HTML க்கு build stage கிடையாது. So skip பண்ணுங்க, build stage தேவையில்ல, skip the build stage. Deploy. So அப்போ வந்து கோட் எடுத்து எங்க deploy பண்ண போறீங்க, using which deploy provider. So நீங்க S3 யூஸ் பண்ணலாம், இல்ல எது வேணா யூஸ் பண்ணி கோட் deploy பண்ணலாம். So I'm going to use code deploy because நம்ம code deploy யூஸ் பண்ணி தான் deploy பண்ண போறோம். Okay, so எந்த ரீஜன்ல code deploy கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க, in Mumbai. So you choose Mumbai. ஸோ ஆர்டிஃபேக்ட் தேவை கிடையாது, கேன்சல் பண்ணிடுங்க. அப்ளிகேஷன் நேம் DevOps workshop. ஏன்னா நம்ம டெப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு கோட் டெப்ளாய் யூஸ் பண்ணி ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணியிருப்போம், DevOps workshop. டெப்ளாய்மெண்ட் குரூப்பும் சேம் நேம் தான் நம்ம கொடுத்துருப்போம். ஓகே, ஃபைன். unable this uncheck பண்ணிடுங்க இதில். நெக்ஸ்ட். ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஸோ அப்போ வந்து
கோட் எடுக்க போது கோட் பேப்பர் என்ன பண்ணுது உங்க GitHub வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கும் டெவலப்பர் கோட் புஷ் பண்ணா அதை வந்து புல் பண்ணி S3ல ஸ்டோர் பண்ணி அப்புறம் கோட் அப்ளை சொல்லுவோம் யூ ஸ்டார்ட் கான்ஃபிகர் ஆன் EC2 ஸோ கோட் அப்ளை பண்ணோம் EC2 கான்ஃபிகர் பண்ணோம் கான்ஃபிகர் பண்ணி S3 கோட் எடுத்து போட்டுரும் தட்ஸ் ஆல். இப்போ உங்க டெஸ்டிங் இன்ஜினியர் ஆர் டெஸ்டிங் team can see the application output and they can start testing that application. Clear? Create pipeline. So my pipeline is creating. ஸோ இப்போ நிறைய எரர் வரப்போகுது பிகாஸ் நான் நிறைய விஷயம் பண்ணவே இல்லை. ஏன் கேட்டிங்கன்னா we will learn from errors. ஓகே நம்ம அப்போ தான் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும். You can learn from your errors. Okay. So இது வரைக்கும் clear-ஆ everyone is clear. So see my pipeline is building. This is my first stage. This is my deployment. This is my second stage. Up to this clear. Okay. Everyone is clear. See my first stage is completed, success. My first stage is success, but my second stage I will get a error because I have not done many things. Narration of another. Let's go to view details. Okay. I'll go to AWS code deploy. Code deploy போய் பார்க்குறேன். See my application in progress. And the application போய் பார்த்தா still it's running. See, in progress. View events. So இதுதான். Okay, this is my events. So I get a error. Just wait until I get a error. என்ன error நான் சொல்றேன். Okay. Let's wait for a minute. Till that, if you have any doubts, you can ask. Anyone have any doubts?
Okay, sorry, friends. Instead of on the code pipeline only. Okay, instead of Jenkins only, we are using code pipeline. Okay, well, so instead of code pipeline, you can go for Jenkins. So Jenkins is also a CA tool, so we can connect all DevOps tools. Okay, you can integrate using Jenkins. Okay, it takes more time to deploy. No, actually, இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா 0% இருக்கு. ஏன்? Because ஒரு trouble shoot பண்ணலாம். ஒரு errorனால தான் 0% இருக்கு. Okay, அது எப்படி trouble shoot பண்ணலாம் பார்க்கலாம். Let's go to EC2 machine. EC2 machine போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா, okay, uh, so we have இப்போ EC2ல போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா we have war file. ஸோ இந்த war file எல்லா லாகும் இருக்கும். ஓகே, எல்லா லாகும் வந்து உங்க war file இருக்கும். see we have log directory cd log. ஸோ லாக்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அமேசான். ஸோ அமேசான் ரிலேட்டட் சர்வீஸ் லாக்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ cd அமேசான், SSM log system manager log. ஸோ cd SSM. ஓகே, ls. See we have agent Amazon SM agent log. அந்த லாக் படிக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த லாக் படிச்சு பாருங்களேன். I got 404 error. என்ன எரர் வந்திருக்கு? EC2 role provider failed to connect system manager with SSM role credential. ஓகே, ஆக்சிஸ் டினைட். அப்போ ஏதோ ஒரு ஆக்சிஸ் டினைட் ஆகுது. ஏதோ ஒரு ஆக்சிஸ் நம்ம கொடுக்கல. என்ன ஆக்சிஸ்? லிசன், நீங்களே யோசிங்க. ஃபெயில்ட் ஆயிடுச்சு பாருங்க. The overall deployments failed because of too many individual instances failed. So big application stopped. So என்ன error அப்படின்னா I'll explain. நான் என்ன சொன்னேன்? உங்களோட EC2ல கோட் டெப்ளாய் ஏஜென்ட் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்றோம். அப்போ உங்க EC2ல தான் என்ன பண்ண போகுது? உங்க EC2 தான் கோட் டெப்ளாய் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணி அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபில் பண்ண போகுது. கரெக்டா? ஸோ அப்போ வந்து உங்க கோட் டெப்ளாய் ஏஜென்ட் தான் என்ன பண்ண போகுது? கோட் டெப்ளாய் கூட பேச போகுது. ஸோ உங்க கோட் டெப்ளாய் ஏஜென்ட், தட் மீன்ஸ் உங்க கோட் டெப்ளாய் ஏஜென்ட் இருக்கிறது EC2. அப்போ இந்த EC2 தான் கோட் டெப்ளாய் கூட கம்யூனிகேட் பண்ண போகுது, ரைட்? ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? EC2க்கு கோட் டெப்ளாய் ஏஜென்ட் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரோல் ஆக்சஸ் கொடுக்கணும். பிகாஸ் அந்த ரோலை நம்ம அட்டாச் பண்ணல. எப்படி? EC2 வந்து கோட் டெப்ளாய் கூட பேசுறதுக்கான ரோல் நம்ம அட்டாச்சே பண்ணல. ஸோ we have to add that role. கரெக்ட்? ஸோ அப்போ அந்த ரோல் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாமா? லெட்ஸ் கோ டு ரோல்ஸ், create role, EC2. ஸோ EC2 தான் என்ன பண்ண போகுது? கோட் டெப்ளாய் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணி அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை புல் பண்ண போகுது. ஓகே, EC2 next. Okay, you have to add code deploy policy. See, AWS code deploy full access கொடுத்துறேன். Next. Okay, I give name as EC2 to code deploy. So இது கொடுத்துட்டு அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியும்? ஏன் எனக்கு ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்னால் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம EC2னால கோட் டெப்ளாய் கிட்ட போயிட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனே வாங்க முடியல. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன? கோடு வந்து கோட் பைப்லைன் என்னன்னு பண்ணோம்? GitHub வந்து புல் பண்ணி S3ல ஸ்டோர் பண்ணிடுச்சு. You can go and see in S3. Will be having here. See we have bucket. இருக்கா? DevOps workshopனு இருக்கா? See, அப்ப நம்ம எதுல இருந்து கோடை வந்து GitHubல இருந்து புல் பண்ணி S3ல ஸ்டோர் பண்ணிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன? கோட் பைப்லைன் கோட் டெப்ளாய்ட்ட சொல்லிடும். நீ என்ன பண்ணு? கான்ஃபிகர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணு. அப்போ ஏஜென்ட் என்ன பண்ணும்? ஏஜென்ட் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் கோட் பைப்லைனில் கோட் டெப்ளாயில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்துருச்சானு. அப்போ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்துருச்சான்னு பார்க்கறதுக்கே ஆக்சஸ் கிடையாது. ஏன்னா EC2க்கு கோட் டெப்ளாய் ஆக்சஸ் பண்ண ஆக்சஸே கிடையாது. அந்த ஆக்சஸ் தான் நம்ம இங்கே கொடுக்குறோம். ஓகே, ஸோ EC2 to code deploy. What happens? Full name can contain alphabetics. Okay, EC2 to code deploy. Workshop by type. Workshop order. Okay, later on. So நான் ரோல் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இப்போ என்ன பண்ணும்? I want to go to EC2 machine. நான் EC2 instance போயிட்டு I'll go to my EC2 instance. I'll select this machine. Attach பண்ண போறேன். Code deploy role வந்து attach பண்ண போறேன். Action, security, modify IAM role. Modify IAM போயிட்டு attach this role. என்னது? EC2 வந்து code deploy கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க. attach பண்ணு. Update IAM role. That's all. Update பண்ணிக்கலாம். இப்போ go to pipeline. Okay, go to your pipeline. See, okay, what do you want to do? Retry the stage. Retry பண்ணுங்க, திரும்பி retry பண்ணுங்க, deploy பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும்.
திரும்பி நமக்கு ஒரு எரர் வரும். என்ன எரர் நான் சொல்றேன். ஓகே, I will go to my deployment. ஸோ டெப்ளாய்மெண்ட்ல போயிட்டு அப்ளிகேஷன் போயிட்டு see in ப்ரோக்ரஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ ஃபைன், சி ஃபெயில்ட். இது வந்து பழசு. இப்போ புதுசாக ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு திருப்பி ஹிஸ்ட்ரி, புது ஹிஸ்ட்ரி. ஸோ இட்ஸ் ஸ்டார்டிங். முதல்ல 0% இருக்கு, இப்போ 1%. ஐ கெட் 1%. ஸோ எனக்கு வந்து ஐ கோ டு வியூ ஈவெண்ட்ஸ். எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்டேஜ் முடிஞ்சிடும், அப்ளிகேஷன் ஸ்டாப், இது முடிஞ்சிடும். ஓகே, லெட்ஸ் செக். ஓகே, download bundle, I'll get error. Let's check. So in progress. So I'll get at least 1%. Clear? எதனால error வந்துச்சு clear ஆ? ஓகே, எனக்கு இப்பயும் வராது. என்ன பண்ணணும் சொல்றேன். ஈஸியில் போயிட்டு ஐ வாண்ட் டு ரீஸ்டார்ட் த ஏஜென்ட். நான் என்ன பண்ணிட்டேன், பாலிசி அட்டாச் பண்ணிட்டேன்னா, பாலிசி அட்டாச் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐ வாண்ட் ரீஸ்டார்ட் த ஏஜென்ட். அப்போ ரீஸ்டார்ட் பண்ணுற கமெண்ட் என்ன? திஸ் இஸ் யுவர் கமெண்ட் டு ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறது. திஸ் யுவர் கமெண்ட். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் காப்பி திஸ், பேஸ்ட் திஸ், ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் கமெண்ட். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் யூ ஷுட் புட் ரீஸ்டார்ட். ஸோ ரீஸ்டார்ட் ஆனதா அந்த ஈஸி டூல அது கான்ஃபிகரேஷன். நீங்கள் கோட் டெப்ளாய் ரீஸ்டார்ட் பண்ணாதான் அகெயின் என்ன பண்ணும், ஈஸி டூ போய் கோட் டெப்ளாய்ட்ட போய் கேட்கும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கா அப்படின்னு ஸ்டார்ட். ஸோ ஓகே, it will not come. Restart auto. I want to restart. It takes time to restart. So it's not easy to create a CI/CD pipeline. As a DevOps engineer, பார்த்துக்கோங்க, it's not easy. ஓகே, இவ்வளோ இருக்கு பாருங்க, ஒரு ரோல்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுறது, இவ்வளோ படிக்கணும் நீங்கள். ஓகே, உங்களுக்கு பார்க்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும், பட் ஒரு 2 ஸ்டேஜ் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு பாருங்க AWS பண்ணுறது. Yeah, it's restart ஆயிடுச்சு. Let's go to this see failed. எனக்கு ஃபெயில் ஆயிடுச்சு 1%. அட்லீஸ்ட் எனக்கு 1% முடிஞ்சிருச்சு பாருங்க. அப்போ எங்கே ஃபெயில் ஆயிருக்கு, லெட்ஸ் கோ அண்ட் செக் வியூ ஈவெண்ட்ஸ். ஸோ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு முடிஞ்சிருச்சு, ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சு. டவுன்லோட் பண்டில், அப்போ எனக்கு எரர், என்ன எரர், லெட்ஸ் கோ அண்ட் லேர்ன். ஓகே, ஃபைன் S3. ஓகே, ஆப்ஜெக்ட் ஆன் ரிசோர்சஸ். ஓகே, என்ன எரர் படிங்க. இட்ஸ் நாட் ஆத்தரைஸ்ட் டு பெர்ஃபார்ம் S3 கெட் ஆப்ஜெக்ட் ஆன் ரிசோர்ஸ். அப்போ கோட் டெப்ளாய். ஓகே, உங்கள் EC2 மிஷினால, உங்கள் EC2வால் S3 பக்கெட்டை ஆக்சஸ் பண்ண முடியல, X3 ஆக்சஸ் பண்ண முடியல. சி, அப்போ வந்து என்ன ஆகும், கோட் டெப்ளாய் ஏஜென்ட் கோட் டெப்ளாய்ட்டு கேட்கும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடு அப்படின்னு. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கான்னு கேட்கும், மீன்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போய் எடுக்கும். ஆனால் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கோட் டெப்ளாய்ட்டா இருக்குமா இல்லை S3ல ஸ்டோராக இருக்குமா? S3ல தான் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும்.
ஓகே, அப்போ கோட் டெப்ல என்ன சொன்னோம்? இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் S3ல இருக்கு. ஸோ S3லேருந்து எடுத்துக்கோங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொன்னோம். அப்போ என்ன பண்ணோம்? EC2 மிஷின் S3ல போய் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எடுத்துக்கோம். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணும்? கோட் EC2 வந்து கோட் டெப்ளாய்ட் கேட்கும், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கான்னு பார்ப்போம். இருக்காது. உடனே கோட் டெப்ளாய் என்ன சொன்னோம்? இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து S3ல இருக்குன்னு சொல்லிடும். ஸோ S3லேருந்து எடுத்துக்கும். அப்போ S3க்கு ஆக்சஸ் வேணும். EC2 மிஷினுக்கு S3க்கு ஆக்சஸ் வேணும். ஸோ லெட்ஸ் கிவ் S3 ஆக்சஸ். ஸோ அப்போ ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு ரோல் அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம்ல, EC2 to code deploy. இந்த என்ன ரோல் அப்ளை பண்ணி EC2க்கு வந்து we have attached what permission? EC2க்கு வந்து code deploy access பண்ண full permission கொடுத்துருக்கோம். அதுலேயே போயிட்டு add permission give add permission attach policyல போயிட்டு S3 full access, S3 full access கொடுங்க. That's all. கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா it can get the instruction from S3. Okay, attach பண்ணிட்டேன். Let's go and see. Retype the stage. இப்போ பாருங்களேன், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் S3ல போய் பார்ப்போம். பட் நம்ம என்ன கோட் புஷ் பண்ணியிருக்கோம்? ஜஸ்ட் கோ டு யுவர் கிட். S3ல என்ன இருக்கும்? வெறும் இந்த கோட் மட்டும் தான் இருக்கும். index.html மட்டும் தான் இருக்கும். index.htmlங்கிறது ஒரு ப்ரோக்ராம். இப்போ அந்த ப்ரோக்ராமை வந்து உங்க ஓஎஸ்ல ரன் பண்ணணும், அந்த HTML கோட் வந்து உங்க ஓஎஸ்ல கான்ஃபிகர் பண்ணணும். உங்களுக்கு என்ன வேணும்? வெப் சர்வர். வெப் சர்வர் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஆனால் அந்த வெப் சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நீங்க கோட் அப்ளைட்டு கொடுக்கவே இல்லையே. கொடுக்கணும், நம்ம கொடுக்கவே இல்லை அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அப்போ எனக்கு இனிமே எரர் அடிக்கும். ஓகே, see let's go and see deployment. In progress. எனக்கு எரர் வரும் கண்டிப்பா. ஓகே, see எனக்கு 2 ஸ்டேஜ் பாஸ் ஆயிடுச்சு. இங்க பாருங்க, இந்த பெண்டிங். முன்னாடி இந்த 2 ஸ்டேஜ் கூட பாஸ் ஆகல, எனக்கு இது பாஸ் ஆயிடுச்சு. இங்க பெண்டிங் ஆயிரும். ஏன்னா because I will go to this diagram. EC2 வந்து ஓகே, EC2 will go to S3. S3ல போய் பார்ப்போம். S3ல பார்த்தா வெறும் HTML கோட் மட்டும் தான் இருக்கும். index.html கோட் மட்டும் தான் இருக்கும். பட் அந்த அப்பாச்சி சர்வர் வெப் சர்வர் கான்ஃபிகர் பண்ண இன்ஸ்ட்ரக்ஷனே இருக்காது. அப்ப இன்ஸ்ட்ரக்ஷனே இருக்காதா? அப்ப நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் மூவ் ஆகாது. சரி, அப்ப இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம எப்படி எழுதுறது? லெட்ஸ் கோ அண்ட் ஆஸ்க். ஓகே, AWS code deploy இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். எப்படி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எதுன்னு பார்க்கலாம். லைக் வந்து வெப் சர்வர் எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ண இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். see install code deploy. Deployment configuration. Working with deployment configuration போனீங்க அப்படின்னா you can see working with application AppSec. Okay, AppSec ஒரு ஃபைல் இருக்கும். ஓகே, AppSec ஒரு ஃபைல் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த AppSec ஃபைல், ஓகே, I'll show you. AppSec configuration file. இதான் இந்த configuration file. லைக் உங்க வெப் சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்றது, வெப் சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ண கோட் டெப்ளாய்ஸ் சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கலாம்ல, அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபைல் இதுதான். ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபைல் எதில் எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்னா YAML. ஸோ இது இப்படி தான் எழுதியிருப்பாங்க YAML. ஸோ இதில் யூஸ் YAML ஸ்கிரிப்டிங். ஸோ இந்த YAML யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க? அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை எழுதியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம எழுதலாமா? அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லெட்ஸ் ரைட் தட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி நான் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை எழுதியிருக்கேன், நான் காமிக்கிறேன் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை. ஓகே, else I'll go to VS Code. VS Code, I'll create a YAML file. I have my VS Code file. I'll create a file, appsec.yml file. So appsec, appsec name la neenga create pannom. See, okay, you have to create it in the name called appsec. Okay, in the name la neenga create pannom. Okay, I written the spelling wrong. Spec. So இந்த நேம்ல நீங்க ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணலாம். என்ன பண்ணலாம்? உங்க கோட் டெப்ளாய் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை, கோட் டெப்ளாய் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது எடுத்துப்போம். ஸோ என்ன மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதணும் அப்படின்னா, ஐ ஆல்ரெடி ரிட்டன் மை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஐ ஷோ தட் திஸ் மை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ அப்போ நான் என்ன சொல்றேன்? வெர்ஷன், இந்த AppSec YAML ஃபைலோட வெர்ஷன் என்னது? 0.0. ஸோ நான் என்ன OS யூஸ் பண்றேன்? லினக்ஸ் OS. வாட் OS ஐம் யூசிங் லினக்ஸ் OS. ஓகே, இப்போ ஃபைல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? ஃபைல்ஸ் இருக்கு. ஃபைல்ஸ் என்னன்னா எந்த ஃபைலை நான் காப்பி பண்ணணும்?
index.html ஃபைல்ல இந்த டார்கெட்னா இந்த டார்கெட் டைரக்டரியில தான் நீங்க பேஸ்ட் பண்ணலாம். அப்படி டார்கெட் டைரக்டரி இல்லை /war/whtml இந்த டைரக்டரி யார் கிரியேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நீங்க ஒன்ஸ் நீங்க வந்து வெப் சர்வர் உங்களோட EC2 மிஷின்ல நீங்க வெப் சர்வர் நீங்க வெப் சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வெப் சர்வர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டிஃபால்ட்டா /war/www/html ஒரு டைரக்டரி கிரியேட் பண்ணிடும். இந்த டைரக்டரிக்குள்ள தான் நீங்க என்ன பண்ணணும், உங்க index.html ஃபைலை பேஸ்ட் பண்ணணும். அப்பதான் உங்களால அவுட்புட்ல index.html அந்த அவுட்புட்டை பார்க்க முடியும். ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்றேன், index.html ஃபைலை எடுத்துட்டு வந்து இங்க என்ன பண்ண சொல்றேன், இங்க பேஸ்ட் பண்ண சொல்றேன், டெஸ்டினேஷன் போர்ட்டல்ல பேஸ்ட் பண்ண சொல்றேன். ஓகே ஃபைன். ஓகே இப்போ இன்ஸ்டால். பிஃபோர் இன்ஸ்டால் ஓகேனா ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால் ஸ்டார்ட் பண்ணும். அப்போ அதுக்கு நான் ஒரு பேஷ் ஸ்கிரிப்ட் எழுதிக்கிறேன். ஸோ பேஷ் ஸ்கிரிப்ட் நான் எப்படி எழுதுது அப்படின்னா ஐ ஷுட் ரைட் இந்த நேம்ல யூ கேன் ரைட் இன் எனி நேம். ஸோ நான் ஐ கிரியேட் அ ஃபோல்டர் ஸ்கிரிப்ட்னு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிருப்பேன். ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கோ டு மை டெவலப்பர் என்ன பண்ணுறேன், இதெல்லாம் டெவலப்பர் தான் பண்ண போறாரு. பட் மோஸ்ட் ப்ராபபிலி டெவலப்பர்ஸ் will also do this, write these scripts. ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போறேன், ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா I'm going to create appsec file. So nano appsec okay appsec ydml. ஸோ இதை நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன், இது கூட அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். பேஜ் இஸ் கோட். ஓகே இந்த கோட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், டோன்ட் வரி. ஸோ இங்க என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா ஸ்கிரிப்ட்னு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுவோம். அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள நம்ம இன்ஸ்டால் -dependency ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ண போறோம், ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல். அதே மாதிரி ஸ்கிரிப்ட்னு ஒரு அதே ஸ்கிரிப்ட் ஃபோல்டருக்குள்ள ஸ்டார்ட் சர்வர் சொல்லிட்டு இன்னொரு ஸ்கிரிப்ட் எழுத போறோம். ஓகே லெட்ஸ் சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே எல்எஸ். இப்போ என்ன பண்ண போறோம், mkdir போட்டு ஸ்கிரிப்ட்னு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ண போறோம். we are going to create a script folder. clear? ஸ்கிரிப்ட்ஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ண போறோம். ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஃபோல்டர் கூட நான் என்டர் ஆகிக்கிறேன். இப்போ இதுக்குள்ள நான் எழுத போறேன். நீங்க வந்து இப்போ நீங்க ஒரு வெப் சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு கமெண்ட் என்ன, install httpd -y SR கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க, you have to start service start httpd. ஓகே இது என்னோட அனலிசிபிள் கிளாஸ், என்னோட DevOps கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலாம் தெரியும். ப்ளஸ் என்னோட ஒர்க் ஷாப் நீங்கள் பிஃபோர் அட்டன் பண்ணலாம் தெரியும். இஃப் யூ டோன்ட் சி கோ அண்ட் சி யூடியூப். ஓகே service start httpd இப்படி தான் நீங்கள் பண்ணுவீங்க கரெக்டாக. தென் திஸ் இஸ் ஸ்டெப் இன்ஸ்டால் சர்வர் அண்ட் ஸ்டார்ட் சர்வர். கிளியர்? ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணோம், இது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலில் போகணும், பேஷ் ஸ்கிரிப்ட். ஓகே those who learn scripting they will know. ஸோ இது வந்து நீங்கள் எப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலில் போகணும். அப்போ I'm going to create a script file. So first script file நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த நேம்ல கிரியேட் பண்ண போறேன். ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலை எந்த நேம்ல கிரியேட் பண்ண போறேன், இந்த நேம்ல இன்ஸ்டால் டிபெண்டன்சி இருக்குல்ல அந்த நேம்ல ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் கிரியேட் பண்ண போறேன். ஸோ ஐ காப்பி திஸ் நேம். பட் நீங்க என்ன நேம்ல வேணா கிரியேட் பண்ணலாம். பட் நான் இங்க என்ன நேம் கொடுத்துருக்கணும் அந்த நேம்ல கிரியேட் பண்ண போறேன். ஓகே நானோ paste this. ஓகே enter. ஸோ நான் இங்கே போய் என்ன பண்ண போறேன், I'm going to write a script called bash script. இந்த ஸ்கிரிப்ட் நான் எழுத போறேன். ஓகே bin bash இது உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ஷெல் ஸ்கிரிப்டிங் கிளாஸ்ல. bin bash என்ன, ஸோ அப்பதான் கரெக்டா ஷெல்ல போயிட்டு ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஓகே இது இன்ஸ்டால் சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ற ஸ்கிரிப்ட். நெக்ஸ்ட் சர்வரை ஸ்டார்ட் பண்ற ஸ்கிரிப்ட். ஸோ ஸ்டார்ட் சர்வர். ஓகே நானும் ஓகே சர்வர் ஸ்டார்ட் பண்ற ஸ்கிரிப்ட் என்ன, ஸோ இப்போ service start httpd. ஓகே
This is script. Service start, service HTTP start. That's all. So the install dependency no script இருக்கு, start server ஒரு script இருக்கு. வெளில வந்தீங்கன்னா this might part for structure. So script குள்ள start பண்றதுக்கு install பண்றதுக்கான script இருக்கு. இது என்னோட source file. இது appsec file. Okay, sorry. I want to rename this. ஏதோ ஒரு mistake பண்ணிருக்கேன். Like T போட்டது தெரியாம T வரும். Yeah. So appsec file குள்ள என்ன இருக்கும்? appsec file குள்ள தான் எனக்கு என்ன இருக்கும்? என்னோட கோட் டெப்ளாய் வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணணும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிஃபோர் இன்ஸ்டால். ஃபர்ஸ்ட் பிஃபோர் இன்ஸ்டால்னா ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபைலை காப்பி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணும்? இந்த ஃபைலை காப்பி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும்? ஸ்கிரிப்ட். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். இந்த ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலை இந்த ஸ்கிரிப்டுக்குள்ள என்ன இருக்கு? ஒரு லினக்ஸ் கமாண்ட் இருக்கு. என்ன கமாண்ட்? அபெக்ஸ் சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ணுற லினக்ஸ் கமாண்ட். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும்? ஸ்டார்ட் பண்ணும். அதுக்கான ஸ்கிரிப்டுக்குள்ள இதுக்குள்ள இருக்கு. ஸ்டார்ட் சர்வருக்குள்ள தான் அதுக்கு ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு. ஸ்டார்ட் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் நம்மள என்ன பண்ணணும்? அந்த index.html ஃபைலை காப்பி பண்ணி இந்த லொகேஷன்ல பேஸ்ட் பண்ணும். கிளியர்? ஃபைன். everyone is clear? Okay, okay, fine. So let's push in git. இதுல புஷ் பண்ணிக்கலாம் gitல. அது முன்னாடி let's track it git app -update. version 2 போடுறேன். push பண்ணாலும் gitல push ஆகும். ஸோ இப்போ கிட்டப்ல புஷ் ஆகிட்டாலே என்ன ஆகும்? லெட்ஸ் செக் இன் மை கிட்டப். என் கிட்டப்ல புஷ் ஆயிடுச்சா? என் கிட்டப்ல நான் புஷ் பண்ணேன் என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டார்ட் ஆயிரும் பாருங்க எங்கள் பைப்லைன். ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு பாருங்க பைப்லைன். பைப்லைன் இருக்கு. எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் ஆகும்? இது வந்து ஜஸ்ட் நவ். ஸோ நான் டெவலப்பர் ஒன் கிட்டப்ல புஷ் பண்ணாலே பைப்லைன் வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கும். புஷ் பண்ண செகண்ட் என்ன பண்ணணும்? கோடை புல் பண்ணிடணும். கோடை புல் பண்ணிடுச்சு ஜஸ்ட் நவ். இப்போ டெப்ளாய் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுச்சு. இட் ஸ்டார்டட் இட்ஸ் டெப்ளாய்மெண்ட். ஓகே, லெட்ஸ் செக் the deployment. Maybe deploy plan பார்க்கலாம். Whether we get any error. Succeed. Deployment succeed. So அப்போ என் pipeline என்ன ஆயிடுச்சு? Perfect. என் pipeline create ஆயிடுச்சு. See? So அப்போ எனக்கு source and deploy perfect. So this how it deploy. போய் செக் பண்ணலாமா? இப்போ அந்த EC2 serverல அந்த EC2 machine போயிட்டு I'll go to my public IP address. I'll paste it here. So let's check. See, welcome to CI/CD pipeline. So இப்படி தான் பண்ணுவாங்க. See, automatically என்ன ஆகுது? Deploy ஆயிடுச்சு. Automatically என்ன ஆயிடுச்சு? Deploy ஆயிடுச்சு. Let's share this link. See, இப்போ இதுல வந்து இதெல்லாம் நான் சொல்லி தரணும் அப்படின்னா it takes more time. லைக் வந்து இது எப்படி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க அதுக்கு வந்து அனசிபிள் படிக்கணும், இல்லை நீங்க யாமர் ஸ்கிரிப்ட் படிக்கணும். இட்ஸ் டேக் மோர் டைம். இதுக்கு எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும். ஓகே, ஸோ it takes more time. Okay, so maybe later class I'll teach you. Okay, but ஒண்ணுமே கிடையாது. version mention பண்றோம், என்ன OS mention பண்ணிருக்கோம், எந்த லொகேஷன் பாத்ல இன்ஸ்டால் பண்ணனும், before that apache server இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கான ஸ்கிரிப்ட் எழுதிருக்கும். clear? Okay, clear, fine. everyone check. உங்களுக்கு வர இந்த IP address நீங்க போட்டு பாத்தீங்கன்னா வரும். see இப்போ என்ன பண்ற டெவலப்பர், see பாருங்க, டெவலப்பர் வந்து ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் பண்றாரு கோட்ல. ஓகே, index.html ஒரு சேஞ்சஸ் பண்றாரு. nano index.html என்ன சேஞ்சஸ் பண்றாரு அப்படின்னா, ஓகே என்ன சேஞ்சஸ் பண்றாரு அப்படின்னா, லெட்ஸ் கோ அண்ட் ஃபுல் கோட் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரு HTML கோட் டைப் பண்றாரு. ஃபுல் ஆஃப் HTML. ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணி இதில் எழுதிடுவோம். இதில் எழுதும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ரைட், VS கோட் எழுதிக்கலாம். எழுதிட்டு நம்ம காப்பேஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ டெவலப் பண்ணுறாங்க. VS கோட் டைப் பண்ணிட்டு ரைட் இதில் போட்டாலே வந்து ஓகே ஃபைன். இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், பாடியில் போய்ட்டு கலர் கொடுக்குறேன். ஸ்டைல் பிஜி கலர், பேக்ரவுண்ட் கலர் என்ன கலர் கொடுத்துக்கலாம், ப்ளூ வைலட். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் உள்ள ஒரு கண்டென்ட் நினைக்கிறேன். H1 டேக் போட்டு வெல்கம் டு DevOps CI/CD workshop மாதிரி கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, இதோட ஃபாண்ட் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்டைல் கலர் ஒயிட். இப்போ இந்த கோட் எழுதி நான் இதில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன்.
Well, can we use Windows OS or this AWS only used on Linux terminal? Yeah, you can go for Windows also. You can also use Windows. Okay, paste பண்ணிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் டெவலப்பர் கோடை வந்து புஷ் பண்ண போகிறேன். புஷ் பண்ணுறது முன்னாடி you have to add that code to staging area, keep coming. See, எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக டெப்ளாய் ஆகும் பாருங்க. இங்கே நான் என்ன சேஞ்ச் பண்ணாலும் நாங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெப்ளாய் ஆகும். இப்படி தான் ப்ரொடக்ஷன்லேயே ஆகும். ஓகே, பட் there will be lot of stages, பட் இப்படி தான் ப்ரொடக்ஷன் ஆகும். See, coming. ஸோ என் கஸ்டமர்ஸ் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக பார்க்க முடியும் பாருங்க. இப்போ everyone can see output, everyone can see the version 3 நான் போடுறேன். I'm going to push பண்ணு பாருங்க. Just it will start. இப்போ வரைக்கும் ஸ்டார்ட் ஆகலையா? சி பைப்லைன் அப்படியே தான் இருக்கு. சி அப்படியே தான் இருக்கு. 3 மினிட்ஸ் ஆகும். இப்போ நான் புஷ் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணும்? என் பைப்லைன் வந்து செக் பண்ணிட்டே இருக்கும். கிட்ட புஷ் பண்ணிருக்காரு டெவலப்பர். புஷ் பண்ணுவார் அப்படின்னா டக்குனு கூட புல் பண்ணி அதை பில் இது பண்ணிட்டு டெப்ளாய் பண்ணிடும். ஓகே, புல் பண்ணிட்டு டெப்ளாய் பண்ணிடும். எவ்ரிவன் கேன் சி த அவுட்புட். இந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி அவுட்புட் பார்க்க முடியுதா? கேன் யூ சி திஸ் அவுட்புட்? எவ்ரிவன் ட்ரை அவுட்புட் பார்க்க முடியுதா? எவ்ரிவன் கேன் சி த அவுட்புட். இப்போ நான் என்ன பண்றேன் பாருங்க. ஐம் கோயிங் டு புஷ். எவ்ரிவன் பி ரெடி. நான் கோட புஷ் பண்ண போறேன். புஷ் பண்ண என்ன ஆகுது பாருங்க. கிட்டப்ல புஷ் பண்ண போறேன். கிட் என்டர். சி இங்க வந்து பாருங்க. சி மை பைப்லைன் ஸ்டார்ட் ஆகும் பாருங்க. சி my pipeline will start. See, just now கோட புல் பண்ணிடுச்சு. இப்போ டெப்ளாய் பண்ணுங்க. மை டெப்ளாய்மெண்ட் ஸ்டார்டட். நீங்க ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க. எவ்வளவு சிம்பிளி டெப்ளாய். தட்ஸ் ஆல். திஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். சி அப்போ வந்து நீங்க யோசிங்களேன். இப்போ டெவாப்ஸ்னு ஒரு கல்ச்சர் இல்லை அப்படின்னா டெவலப்மெண்ட் கோட் இதுவாரு நைட் 1 மணிக்கு புஷ் பண்றாரு வச்சுக்கோங்க. 1 மணிக்கு புஷ் பண்றாரு அப்படின்னா அடுத்த நாள் வந்து ஒரு சப்போர்ட் டீம்ல வந்து அந்த கோடை கிட்ட இருந்து புஷ் பண்ணி ஒரு டெஸ்டிங் என்வாயன்மெண்ட் செட் பண்ணிட்டு அந்த கோட் எடுத்து பண்ணலாம். இட்ஸ் டேக் டைம். பட் அங்கே பாருங்க டெவலப்பர் கோட் எழுதினா மட்டும் போதும். கோட் எழுதி புஷ் பண்ணா எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும். டெஸ்டிங்ல இருந்து எல்லாமே ஆட்டோமேட் பண்ண முடியும். பட் இது ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் தான். கிளியர்? ஃபைன். See my pipeline got success. Okay, so I can do anything. Okay, for example, like uh, ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்லாம் நீங்கள் இன்டர்வியூல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆஸ் அ ஃப்ரெஷர் யூ வில் பி செலக்டட். ரெஸ்யூம்ல உங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப இட் வில் ஆட் வேல்யூ. இந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் ரொம்ப வேல்யூ ஆட் பண்ணும். கிரியேட்டிங் சிஎஸ்சி அப்படின்னு AWS. ஓகே, இட் ஆட் வேல்யூ டு யுவர் ப்ராஜெக்ட். ஓகே, கிளியர்? ஸோ யூ ஜஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் திஸ் ப்ராஜெக்ட். ஓகே, நான் வீடியோ ஷேர் பண்ண சொல்கிறேன். ரெக்கார்டிங் வீடியோ. இந்த ப்ராஜெக்டை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, again I will change the code. புதுசாக உங்களுக்கு கோட் நான் டெப்ளாய் பண்ண போகிறேன். ஐ எம் கோயிங் டு கமிட் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வருது. ஜஸ்ட் நான் 1 minute ஆகும். This is how I create the pipeline. See, just now it's deploying. Let's see here. See, thank you for joining. Clear? So whether it's interesting and whether you can understand, but on basics,